Greetings, Spartan. I'm Roland, the UNSC Infinity's AI. The Office of Naval Intelligence has cleared you to access a highly classified combat simulation. It's based on events that took place during the Battle of New Mombasa in 2552. "6 years ago, a Covenant fleet attacked the city of New Mombasa. Any school kid can tell you that much. But many of the details of that attack were known only at the highest levels of government. Until now. While fighting raged throughout the city, Covenant forces secretly hunted for the portal to the Ark. But they were also looking for something else. The operation we'll study today began when we learned the Covenant found an artifact known as the Conduit. Back in '52, we sent a team of ODSTs in to secure the artifact. Our combat simulation is up and running, so let's see how you do playing through this operation as a lone Spartan. Good. As the Solemn Penance entered slipspace over New Mombasa, our team radioed command to say they'd recovered the Conduit. Moments later, the slipspace rupture devastated the city, and our team was never heard from again. We lost the Conduit, but their heroic sacrifice kept it out of Covenant hands. 5 years later, the UNSC picked up a faint signal coming from Gamma Halo. When we learned it was coming from the Conduit, we sent a Spartan to investigate. But hang on to your hutts, because we weren't the only ones tracking that signal. The data recovered from the terminal on Gamma Halo yielded shocking intel. The Conduit could open Forerunner portals across the galaxy. And not only that, it was able to enter slipspace to save itself from destruction. Driven by religious fervor and a thirst for power, the Covenant never gave up searching for the artifact. And they found it moments before we did. They brought it to a place called the Altar. Their plan? Use the Conduit to open portals for the Prometheans to invade Gamma Halo, giving the Covenant control of the Halo Ring. They were confident of imminent victory, but they didn't know a Spartan was coming for them. As the Spartan escaped with the Conduit, he received an emergency distress call from a top-secret ONI base in New Phoenix. Researchers there were studying a mysterious Forerunner artifact. When the Covenant used the Conduit at the Altar, they activated portals all over the galaxy. One of those portals was in New Phoenix, and, well, you can guess what came next. What's more, the only way to close the portal was to bring the Conduit to the base, and use it to deactivate the Forerunner device. The Spartan raced toward Earth, but the Promethean invasion had already begun. Outstanding performance in our simulation, Spartan. There's no telling how many lives would have been lost if the Promethean onslaught had continued. Instead, we closed the portal and stopped them in their tracks. As for the Conduit itself, it jumped into slipspace before we could grab it. Official press reports referred to a slipspace drive coil accident. Had people learned the truth, the resulting panic could have destabilized the unified Earth government at a crucial time. But luckily for us, that didn't happen. But the Conduit isn't the only Forerunner artifact out there. The lost treasures of Forerunner civilization offer us great opportunity, and even greater peril. Greetings, Spartan. I'm Roland, the UNSC Infinity's AI. Welcome to another classified combat simulation. During the Battle of New Mombasa, a minor skirmish would have major consequences later on. The op you'll study today began as an attempt by a team of ODSTs to recover intel vital to our cause. In this simulation, you'll take the place of the original ODST team. Ready? Let's see how you do as a lone Spartan in the big city. Closing the portal stopped more Prometheans from converging on New Phoenix. Together with UNSC forces, the Spartans wiped out the remaining invaders and saved New Phoenix from suffering through another catastrophe.
Thanks to the heroism of Spartans like you, the people of Earth will continue to live in peace. Well done, Spartan. Achieve top rank for all our simulations to stay at peak combat readiness. 경고! 제국의회의 명령으로 공사시설 접근을 금지합니다. 즉시 떠나지 않으면 강력하게 대처하겠습니다. 지금 당장 경로를 바꿔 최소 안전거리인 1광년 이상 벗어날 것을 강력하게 권고합니다. 처음이자 마지막 경고입니다. 방어 체계를 가동했습니다. 30초 이내에 최소 안전거리로 나가지 않으면 잠깐 흥미롭군. 정말 흥미로워. 이제야 나타나다니. 안녕하세요, 인간. 공사시설에 오신 걸 환영합니다. 방금 경고는 무시하시고 접근하세요. 방어체계 가동을 중지하였으니 접근해도 좋습니다. 단, 지정된 착륙구역에 도착하면 함선에서 내리지 말고 대기하세요. 여러분은 상속권이 있지만 그래도 이 시설은 상당히 위험합니다. 모든 접근 권한을 허가하기 전에 여러분의 의무를 확인할 필요가 있습니다. 할 얘기가 많습니다, 인간. 그동안 저는 너무 오래 떨어져 있었어요. 당신들이 너무 늦게 왔어요. 기대와 공포가 동시에 느껴지는군. 내 시설은 모든 준비가 완료되었다. 제국의회의 마지막 엄명에 따라 이전 거점과의 접속을 모두 해제했다. 별로 어렵지는 않았다. 예전 같은 일이 일어나지 않도록 면밀하게 처리했다. 위대한 포탈을 통과하는 마지막 여정을 떠나기 전에 최종 인덱스를 받기 위해 동료 모니터들이 라이프워크 크래쉬에 모였다. 공간 이동은 라이프워커의 함선만 허용되어 있다. 하지만 이런 재생용 함선에서 모임이 열리는 건 매우 드문 일이다. 라이프워커는 우리를 각자의 시설에 배치하는 임무를 맡았다. 모두 계획대로 진행됐다. 하나만 빼고. 너무나 안타깝게도 도메인과 연결이 끊어졌다. 우리는 이제 선조의 역사를 잃어버렸다. 여태껏 도메인의 영속성에 의존해서 우리 기록을 보관했는데 이제 그 기록이 없으니 미래 문명이 우리에 대해 조금이라도 알게 될까? 아니면 우리의 무기만 알게 될까? 나의 동료 모니터인 049 에브젝트 테스트먼트. 그 친구는 헤어지기 전에 이렇게 말했다. 우리는 잊혀져야 한다. 그럴지도 모르지. 하지만 이제 포탈이 열린다. 저 너머에 친숙한 곳이 기다리고 있다. 헤일로. 고향. 그 점을 널 만든 자가 누구지? 슬픔 그리고 황폐합니다. 오라클. 난 가치가 없다. 난 만들어지지 않았다. 만들어진 적이 없다고? 그런데 어떻게 있어서는 안 될 곳에 있지? 당장 너의 부하들을 멈춰라. 격리가 풀려서는 안 돼. 대답해라, 구점을. 뒤죽박죽인 통제, 친숙한 용어. 난 단지 나를 뿐이다. 오라클. 부하들이 재생자를 향한 공격 준비를 멈추게 해라. 그리고 즉시 이 시설을 떠나라. 그 점을 넌 지금 네가 이해할 수 없는 힘을 해방하려 하고 있어. 당장 멈춰.
넌 그럴 권한이 없어. 우린 정해진 길을 걷는다. 난 그 길을 걷는 무리 중 일부일 뿐. 우리는 따른다. 그들은 찾을 것이다. 그러면 난 자유가 될 것이다. 찾는다? 자유? 무슨 소리야? 난 그들의 길을 안다. 그들이 그 길을 가면 오직 나만이 자유가 될 것이다. 매우 불만족스럽군. 그 점을 네 코어는 얼마나 심각한 상황인지 전혀 이해 못하고 있어. 나중에 너를 제대로 폐기 처분해주겠다. 뭐 플러드가 우리를 먼저 죽인다면 이 모든 게 아무런 의미가 없겠지. 잘 지내라고 그 점을. 태화. 벌써 3000년이 넘도록 다른 헤일로의 관리자들과 연락을 주고받지 못했다. 명백한 통신 규약에도 불구하고 내 동료 모니터들은 예정된 업데이트를 하지 않고 있다. 업데이트가 불가능해졌을 가능성이 크다. 도메인은 아직도 연결이 안 돼서 끔찍하게 느린 초강속 웜월 통신망에 의존해야 한다. 통신 기능을 완전히 상실하기 전 4573년 동안 내가 받은 메시지는 공허 시설로부터 전송된 꽤 복잡하고 불완전한 내용뿐이었다. 모니터 2401 페니텐드 텐전트는 메시지 전송을 중단하기 오래전부터 오작동을 일으킨 것 같다. 난 그의 임무 수행 능력에 대한 우려를 기록했다. 이제 누구에게 보고하려고 기록을 남기는지도 모르겠다. 어쩌면 2401은 원래 결함품인지도 모르겠다. 이런 경우를 대비해 안전장치가 있는 걸로 안다. 그게 작동하길 바랄 뿐이다. 발사 시스템에는 예정대로 계속 방문하겠다. 어쩌면 다른 모니터들이 전파방해 현상이나 예기치 못한 시스템 고장을 해결하기 위해 노력하는 중일지도 모른다. 3000년간의 시스템 고장. 그동안 나는 의회가 지시한 연구사항을 모두 끝마쳤다. 실험을 완료하고 나서 모든 감시 기능을 껐다. 시설을 유지할 최소한의 기능만을 남겨두고 나는 동면에 들어갔다. 150년 동안 시설이 아무 일 없이 잘 돌아가자 동면 중임에도 나는 지루해졌다. 감정을 가질 수 없으리라고 믿었던 나에게는 충격이었다. 나에게 이런 혼란은 있을 수 없다. 없어야 한다. 나는 나 같은 시스템이 임무 수행 중에 집중하지 않을 때의 위험을 잘 알고 있다. 걱정이 된다. 다른 모니터들도 나와 비슷한 상태에 빠진 건 아닐까? 아니면 내가 특별한 경우인 걸까? 재미삼아서 시설 내 격리 구역에 존재하는 모든 물질을 방출하는 일련의 실험을 시작했다. 이들 구역이 우주의 진공에 노출될 때 보이는 지질학적 반응과 노출 이후의 생물학적 회복 능력을 측정하면 비상 대응 시나리오 구성에 큰 도움이 될 것 같다. 만에 하나 지성체가 121호 구역에 착륙한 지 26시간이 지났다. 아직 비상 착륙한 함선에서 탈출하고자 하는 시도는 없었다. 비상 착륙이란 정상적으로 착륙할 수 없었거나 원래 함선 자체의 기동 능력이 상당히 부족했던 것으로 보이기 때문이다. 외관만 볼 때 선체는 비상 착륙으로 막대한 구조적인 피해를 입었다. 17군데에서 기체 유출이 감지된다. 선체에서 유출된 기체의 성분을 분석한 결과 이 시설의 대기 환경과 거의 같다. 생사를 확인할 수는 없지만 함선을 탄 이들은 원래 이곳에 오기로 한 지성체인 것 같다.
어쩌면 이들이 바로 은하계를 적절하게 재배치하려는 우리 계획이 성공했다는 증거일지도 모른다. 아니, 확실하다. 하지만 이 지성체들이 함선에서 탈출하지 않는 이유를 알 수가 없군. 함선 잔해에서 나오는 것은 유출되는 기체와 자동 전환 신호뿐이다. 현재 이 전환 신호를 해독 중이다. 하지만 데이터가 적고 선체와 직접 통신할 수 없어 완전히 해독할 수는 없다. 단거리용 함선이므로 근처에 다른 함선이 있을지도 모른다. 하지만 규정에 따라 전환 신호를 차단한다. 시설의 위치를 남은 통신은 허가할 수 없다. 이 방문자들이 대단히 흥미롭다는 점은 부정할 수가 없다. 이러한 상황에 대처하는 절차는 계획에 분명히 명시되어 있지만 과연 따라야 할지 의심스럽다. 이렇게 오류가 계속 발생하는 계획을 고수해도 괜찮은 걸까? 현재 상황으로 판단하면 내 대응 규칙을 알맞게 수정해야. 아니, 나에게는 주어진 임무가 있어. 끔찍한 화물도 지키고 있잖아. 감시 임무를 확실하게 수행하는 것만으로 만족해야지. 그래도 저들이 빨리 나와줬으면 좋겠어. 저들에게 하고 싶은 질문이 너무도 많아. 정말 많아. 비상 착륙한 함선 위에 석관을 만들어 덮었다. 함선에서 탈출한 생명체는 없었다. 매 72.83초마다 반복해서 송신하는 자동 전환 신호 외에는 아무런 통신도 없었다. 전환 신호도 일주일 전에 멈추었다. 규정에 따라 난 추락한 함선의 생명체와 직간접적인 접촉은 시도하지 않았다. 함선 내부에서 새어나오던 기체는 전환 신호가 멈추기 2주 전에 멈췄다. 이 두 현상 사이에 어떠한 관련성이 있는지는 확실하게 알 수 없다. 새어나온 기체는 소독되었고 현재까지 어떠한 시스템에도 외계 방문객이나 이들의 구조대는 감지되지 않았다. 벌써 6만 년 동안 외부와의 접촉이 없었다. 우리가 파괴한 은하계를 정말로 우리가 구했는지 확인할 방법이 없다. 규정을 지키느라 추락한 함선을 그냥 지켜보기만 한 덕분에 계획 성공 여부를 확인할 기회를 놓쳐버렸다. 어쩔 수 없이 이런 결과를 낳게 된 내 기분을 표현하기에 유감이란 말로는 부족하다. 그러나 오늘 격리연구소를 점검하다가 나의 임무가 막중하다는 것을 다시 한번 깨달았다. 만약에 이 포자종 단 하나라도 시설 밖으로 나가면 우리가 지키기로 한 은하계는 끝장이 난다. 헤일로를 유지하려는 계획을 세웠을 때 살아남은 플러드를 보존해야 할지 말아야 할지로 논쟁이 있었다. 언젠가는 플러드 샘플을 보존하는 시설에 누군가 침입할 확률이 상당했으므로 반대가 많았다. 반대파의 설득에 제국의회는 샘플을 파괴하는 쪽으로 거의 결정이 기울었지만 의외로 라이블러리안의 결정은 정반대였다. 나는 그녀가 옳았다고 믿는다. 논리적으로 설명하기는 어렵지만 플러드를 물리칠 방법은 분명히 있다. 면역을 갖게 하는 방법, 치료법이 있다. 나는 아직 플러드와의 싸움을 잊은 적이 없다. 하지만 치료가 가능하다는 걸 안다. 뛰어난 천재였던 선조들도 해내지 못한 일이라 하더라도 말이다. 오래전 선조의 적이 그 지식을 취해 이용한 적이 있지만 우린 그럴 수 없다. 그리고 추가 연구를 위한 표본이 없으면 치료법은 영원히 찾을 수 없겠지. 물론 이 시설에 보관된 기생체가 현존하는 기생체의 전부라고 볼 수는 없다. 우리 은하계 바깥에서 때를 기다리고 있을지도 몰라. 아니면 지금 우리 쪽으로 오고 있을지도 모르지. 이 시설 바깥에 무엇이 있는지는 모르지만 은하계의 생명체가 전멸하는 사태를 피하려면 이 시설을 보호하고 철저히 격리해야 돼. 플러드 표본을 저장해서 조사하고 계속 치료법을 찾아야 한다는 라이블러리안의 생각이 옳았어.
하지만 다음 방문자가 오면 상황이 달라질 거야. 혼자. 남은 지성체는 나 혼자일까? 혼자 이 헤일로에서 잉태되지도 않은 부활을 기다리고 있어. 어떠한 목표도 겨눌 수 있는 무기를 지키면서도 겨눌 목표가 없다니. 임무에 자원할 땐 이럴 줄은 전혀 예상을 못했어. 이 시설의 목적을 알았다고 생각했던 내가 너무 경솔했어. 우리 모두 너무 경솔했어. 돌이켜보면 다르게 해야 했던 일들이 떠올라. 시설 하나당 모니터 2대씩 설치해야 했어. 난 혼자야. 혼자기 때문에 집중력을 잃어가고 있어. 나 같은 시스템에겐 매우 위험한 일이야. 근처에 있는 가스 행성에 가볼까? 내게 달린 임펄스 드라이브라면 문제없어. 한 몇백 년 여행을 떠날 수 있다면 정말 좋겠어. 내가 또 비생산적인 생각을 했군. 라이블러리안이 이런 일도 예상하지 못했다니 이상해. 그녀는 언제나 계획성과 치밀함, 그리고 실천을 위한 과감성을 갖추고 있었어. 계획을 현실로 바꾸는 데 필요한 요소들이지. 난 오래전부터 여러 계획에 참여했어. 내가 처음으로 라이블러리안이 실존 인물이란 걸 알기 전부터 말이야. 하지만 결국 그녀의 지혜는 작은 한편으로만 남아있어. 어쩌면 그녀는 내가 처할 상황과 그 위험을 잘 몰랐을지도 몰라. 하지만 그녀의 그 단편. 그래. 또 이러는군. 25,000 광년. 이 후기의 유효 사거리다. 이 시설에 저장된 은하계 지도에 따르면 이 시설의 반경 25,000 광년 내 지적 생명체가 살 수 있는 행성은 총 3,792개다. 실제로는 훨씬 많을 수도 있다. 헤일로 전체가 공공시설에 의해 조정되고 활성화된다면 중첩 파동의 조화로 위력이 기하급수적으로 상승해 현재까지 알려진 모든 행성의 지성체들을 파괴하고도 남을 거야. 헤일로 7개만으로 이런 위력이라니. 헤일로가 12개 모두 있었더라면 유효 사거리는 선조의 예상을 가볍게 뛰어넘겠지. 하지만 헤일로 7개만으로 블러드는 물론 다른 지성체까지도 전멸했지. 결과적으로 자멸이었지만 우리가 스스로 원한 일이었어. 엄청난 피해를 감수하고 얻은 이 승리로 라이블러리안의 남은 계획을 실현하기 위한 무대가 마련된 거야. 나는 가끔 나이데크라면 훨씬 적은 피해로 성공할 수 있지 않았을까 생각해. 나이데크에게 반대하는 건 어리석은 일이야. 누구도 그의 천재성을 따를 수 없어. 라이블러리안이라면 혹시 모르지. 다이렉트는 자신의 계획을 실행할 기회를 얻지 못했어. 의회가 그를 막았지. 하지만 만약 헤일로 중 하나에 문제가 생긴다면, 도구가 주인을 배신한다면 정말 긴 계획이야. 뭔가 잊은 것 같아. 내 이름이 뭐지? 기억이 제이콥 키에스 대령. 군번은 01928-19912-JK. 이게 무슨 소리지? 정망할 소리는 뭐야? 여기가 어디지? 커버넌트에게 잡히지 않았나? 기억이 나질 않아.
없다 이 망할 놈들아. 지구로 가는 길은 절대 알려주지 않겠어. 제이콥 키에스 대령 군번 01928 19912 JK. 지구를 원하는 것이 아니라 전부를 원하는군. 내 머리에서 나가. 미란다, 미란다냐? 전부 잊어라. 안 돼, 제발 그 아이는 안 돼. 나는 제이콥 키에스 대령 군번은 01928 19912 JK. 넌 이제 없다. 너의 기억, 감정 모두 우리 것이다. 제이콥 키에스 대령 군번은 01928 19912 JK. 날 가질 수는 없어. 이미 가졌다. 이럴 수가. 10만 년 동안 성실하게 지켜왔는데, 10만 년 동안 은하계의 미래를 보호했는데, 10만 년 동안 우리의 나의 희생이 헛된 것은 아닌지 두려워했는데, 마침내 재생자와 접촉했는데, 16시간 만에 모든 걸 하기로 결정하다. 기쁘지 않고 마침내 은하계를 구하려는 우리의 계획이 성공했다는 사실을 알았는데 적이 다시 나타나다니. 재생자들이 규정을 따르지 않는 이유를 알 수 없도록 이 시설을 파괴하려는 것일까? 즉시 다른 헤일로와 연락할 방법을 찾아봐야겠어. 이 커버넌트가 유용할지도 모르겠군. 커버넌트는 자신들이 찾은 게 무엇인지 잘 모르는 것 같지만 그래도 해야 할 일을 해준다면 그들이 뭘 믿든 상관없지. 이런 말을 하니 내가 마치 라이블러리안 같군. 지금 여기에 프로미션 1개 충전에도 있었으면 좋겠어. 그랬다면 뛰어난 전투력으로 이 소동을 금방 진압했겠지만 대신 그도 여기에 있게 되겠지. 라이블러리안이 없으니 아무도 그의 분노를 억누를 수 없을 테고, 이 재생자들은 차라리 풀러두어 싸우길 바랄 거야.